9th क्लास के स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अज असीं करांगे डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स, मतलब बहुपदां नूं आपां किस तरह भाग करते हैं और उहदे तो बाद असीं करांगे रिमाइंडर थ्योरम, मतलब असीं जिहड़ा रिमाइंडर है वो किस तरह डिवीजन तो बड़ा ही फाइंड कर सकते हैं। असीं अपनी गल स्टार्ट करते हैं। डिवीजन करन तो पहलां तुहानूं 2-3 गल्लां दी समझ होनी चाहिए आ। देखो, पहली गल तो कि जो आप एक्स नूं एक्स दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि बेस सेम ने, दोनों की पावर 1-1 है तो पावर की हो जाती ने ऐड। जेकर एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 होंदा तो फिर भी बेस सेम ने तो पावर ऐड होकर की बन गई एक्स की पावर 5। अगली गल, जो 3 नूं एक्स नाल मल्टीप्लाई करिए तो फिर सानू ये पता ही नहीं गा कि एक्स कौन है, तो फिर आप सिंपल लिख दें 3x। जेकर यो गल इदा लिखी होंगी 2x मल्टीप्लाई बाय -3x, तो हम देखो पहला तो पॉजिटिव है और दूजा नैगेटिव है। जो प्लस की माइनस ना मल्टीप्लीकेशन हो तो आंसर कितना माइनस, तो 2 3 6 तो एक्स भी एक्स ना मल्टीप्लाई हो रहा। अगली गल, साडे को लिखा -5x इंटू -2। हुण देखो माइनस से माइनस में मल्टीप्लीकेशन आई, प्लस आ गया और 5 2 10 और x इत्थे कल्ला ही आ। ये थोड़ी जी गल्लां बेसिक गल्लां ने ज़्यादा औखियां नहीं गईयां, जिहड़ियां साडे काम विच सानूं मदद करनगियां, वो आपां सिख रहे हैं। हुण एक गल होर सीखते हैं। सब तो पहली गल तो यह कि एक्स नूं किस नंबर नाल मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वेयर आ जाए। हुण आपां ये लभ्या करना, जेकर ये लभना आ गया तो साडी डिवीजन बहुत सौखी हो जाएगी, सानूं बिल्कुल औखी नहीं लगेगी। देखो इत्थे एक्स की पावर 1 ही है और इत्थे एक्स की पावर कितनी है 2 है, सानूं एक एक्स की पावर होर लोड़ है तो इत्थे एक्स की पावर 1। ਉਹਦਾ पावर 1 लिखने की लोड़ नहीं होंगी, अंडरस्टूड ही होंदा किसी भी नंबर उत्ते पावर 1 लगी होंदी नज़र नहीं आती। हर नंबर नाल जे साइन ना लगा प्लस का साइन होंदा, वो पॉजिटिव नंबर होंदा। जेकर मेरा सवाल हो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई तो मैं चाहना वा एक्स की पावर 5 आंसर आए, तो हम कद नाल मल्टीप्लाई करांगे, पावर 5 लियाउणियां ने, इत्थे कितनियां ने 2 3 सानूं होर चाहीदियां ने, एक्स की पावर की लिखांगे जी 3। होर कुछ सवाल करते हैं जी, एक्स नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए तो साडा आंसर -5x आई। देखो एक्स तो हुण पहला हैगा ही हैगा वा, होर किहदी लोड़ है जी -5 की। कुछ इहो जिहियां गल्लां ये तुहानूं जदों आ गईयां, ये नंबर लभना आ गया तो मान लो भी तुहाडे सारे सवाल हो गए। कोई औखा नहीं है, बहुत मजा आएगा डिवीजन विच कर ली। जिस तरह आम दूसरे सवाल आप भाग दे करते हैं, ये सारे सवाल उस तरह करांगे। पहला सवाल शुरू करते हैं जी। असीं ये सवाल नूं, ये बहुपद की है 2 घाती क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इहनूं असीं लीनियर पॉलीनोमियल दे नाल डिवाइड कर लगे रेखी बहुपद दे नाल। सब तो पहला स्टैप साडा ये आ भी ये जिहड़ी पहली टर्म की एक्स स्क्वेयर, इत्थे की है एक्स, असीं ते पहला ये लभना भी इस एक्स नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए ते आ जाए, मतलब एक्स नूं किस चीज़ नाल मल्टीप्लाई करिए तो साडे कोल आ जाए। पहला तो काम ये है जी। हुण देखो जी एक्स स्क्वेयर है जी, तो आपां नूं सिर्फ तो सिर्फ की जिहदा एक एक्स होर चाहीदा जी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ x ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਇਸ x + 3 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆ ਗਿਆ x², ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ +3x। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ x ਨੇ ਜਿਹੜੀ चीज़ ने आप डिवाइड कर रहे हैं उन्होंने सारे ना मल्टीप्लाई होएगा। देखो
ਜਦੋਂ x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ, ਜੋ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3x ਓਵਰ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 20 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ 6 ਤੀਆਂ 18 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈਨਸ, ਪਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ +5 ਤੇ -5 ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ, ਸਾਈਨ ਆਪੋਜੀਟ ਆ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 0। ਤੇ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ x² ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ x² ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ +7x ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +7 ਚੋਂ -3 ਹੋਣਾ ਜੀ +4x। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਲੈਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਬਣ ਜੇ +4x। x ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੈ +4 ਦੀ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ +4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ 4x। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, 4 3 ਜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ +9 ਤੇ -12, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 12 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਏ 3 ਮਾਈਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ x+3 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਫਲ ਹੈ x+4 ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ -3 ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ 2 ਘਾਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਜਿਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਆ, ਤੇ ਇਸ 4 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਪਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆ 3x⁴, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ -4x⁴, ਅੱਗੇ ਹੈ 3x। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ x⁴ ਹੀ, ਇੱਥੇ x⁴ ਆ ਤੇ x⁴ ਤੇ ਟਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 0x⁴। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਟਰਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x - 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ ਵੀ x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਬਣ ਜੇ। ਇੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ x⁴ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਆ, ਇੱਥੇ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ x⁴ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ x⁴ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ x ਦੀਆਂ 3 ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3x⁴ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ 3x⁴। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, 1 ਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ x⁴ 1 ਆ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ 4 ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਟਰਮ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਟਰਮ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ 3x⁴ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਟਰਮ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸਾਈਨ ਆਪੋਜੀਟ ਨੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ -4x⁴ ਤੇ +3 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ -1x⁴।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਹਾਸਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਆ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ -1 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤੇ x ਦੀਆਂ 2 ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਹ ਸਿਲੇਬਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ -1 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਹਨੂੰ ਇਸ x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ -1 ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਥੱਲੇ 1 ਘਟ ਗਈ ਤੇ x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ 2। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -1 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਸੀ ਉਹ 0 ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਆ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਆ ਬਣ ਗਈ ਜੀ -1x²। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ -3x -1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ -1x² ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -1x ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -1x² ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ +1x। ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ -4x -1। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ -4x ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ -4x -4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ +4 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -5। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -5। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ x-1 ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x-1 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 0 + 1 ਮੀਨਸ x ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚ ਭਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ x = 1। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 4, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ 1 -4 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ 0 ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਲਵਾਂਗੇ -3 और x की वैल्यू 1 और इन्हों सॉल्व करांगे। देखो जी 1 ਨੂੰ 4 बार मल्टीप्लाई करिए 1 नहीं होता, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। पहला पावर सॉल्व कीतियां जी, फिर 1 का क्यूब किया 1, फिर इन्हों उस तरह लिख देने सॉल्व किया जी 3 1 जा 3 4 1 जा 4 -3 -1। अब +3 से -3 कटे गए तो कितना आ गया जी -5। ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। एक सवाल ये नाल दा असीं होर करते हैं। हुण डिवाइड नहीं करांगे, सिंपल ते सिंपल की करांगे असीं रिमाइंडर फाइंड करांगे। देखो जी सवाल ये है फाइंड द रिमाइंडर, एग्जांपल है जी एक फाइंड द रिमाइंडर रिमाइंडर कितना फाइंड करना जी व्हेन जदों
x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖਣਾ ਜੀ। माइनस वन उधर जाके प्लस 1 हो गया, मतलब 1 आ गया, मतलब एक्स कितना आ गया जी 1। तो रिमाइंडर कितना फाइंड करना जी, रिमाइंडर फाइंड करने लिए ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 प्लस 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਾਈਨਸ 2 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 1 ਤੇ प्लस 1 ਤੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 1 ਦਾ ਕਿਊਬ 1 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 + 1 2 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 1 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ 2.3 ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਓ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ 2.3 ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.3 ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलीनोमियल नो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इनू वारो वारी असी पहला तो डिवाइड करना x प्लस 1 दे नाल, फिर दसो रिमाइंडर कितना है। एक बारी फिर असी डिवाइड करना वा x माइनस 1 और 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ और एक बारी सिंपल x ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੇ x + 1 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਨਾ 0 और 1 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ -1। ਇਸ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ x ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਜੀ -1। ਇਹ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ -1 ਦਾ ਕਿਊਬ प्लस 3 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 3 into -1। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ। देखो इतने पावर इनू सॉल्व करांगे, ये सिंगल इनू कर सकते हैं। -1 के क्यूब का मीनिंग है -1 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ मल्टीप्लाई करो, और जो -1 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ मल्टीप्लाई करते हैं तो की होंदा वा जी ये माइनस से माइनस कट्टिया गया पर एक बच जाता तो बाकी 1 1 जा 1 1 1 जा 1। हुण अगे जी जो -1 का स्केयर करांगे तो माइनस ना माइनस कट्टे जाता। स्केयर ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव होंदा जी। तो की बन गई 3 तो 1 ही आ गई तो आ कि मल्टीप्लाई करके -3 प्लस 1 और इन्हें फिर क्या करिए -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। ये साढ़े को हो गया जी 3 ते 4 ते भी हो गया -4। रिमाइंडर कितना है जी 0। ये साडा पहला पार्ट सी, सानू डिवाइड करके देखने की कोई लोड़ नहीं पई। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ x -1 ਔਰ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਆ ਜੀ
तो -1/2 उस साइड तो चल गया, एक्स की वैल्यू हैगी 1/2। हुण ये एक्स की वैल्यू जी भरांगे आपां अपनी पॉलीनोमीअल दे विच ते सानूं रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो जी रिमाइंडर मीन बाकी की भरना जी एक्स नो 1/2। हुण साडा सवाल की है जी एक्स का क्यूब, इत्थे लिखेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्केयर प्लस 3 1/2। इनू सॉल्व करिए जी। 1/2 के क्यूब का मीनिंग क्या कि 1/2 ਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना होता जी 1/8 और प्लस 3 ते किया जी 1/4 प्लस 3/2 ते प्लस 1 सारे सॉल्व किया जी कितना बने जी 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इनू जो भी एडिशन करनी है फ्रैक्शन की एडिशन उन्ना चिर नहीं हो सकती जिन्ना चिर उन्होंने डिनोमीनेटर सेम ना हो, हर बराबर ना हो। इतने किसी का हर 8 आ 4 आ 2 आ तो असीं सारे का हर 8 कर सकते हैं क्योंकि इन्हों का एलसीएम 8 होंदा वा। जबानी भी सोच के कर सकते हैं जी। जो ये बने जी 1/8 और इसका 8 बनाना वा, इनू 2 ना उत्ते मल्टीप्लाई 2 ना थले किया तो कितना कि 6/8। ये थले 2 लगे जी, इनू 4 ना किया जी कितना कि 4 दूनी 8 तो ते आ गया 3 दूनी 4 ना करें तो 4 दियाँ 12। ये थले 1 लगे वा जी 1/1 है, इनू 12 ने मल्टीप्लाई किया 8 ना किया जी 8 उत्ते आ गया तो 8 ही थले आ गया। हुण असीं ऐड कर सकते हैं इन्होंने, सारे के डिनोमीनेटर सेम ने। इत्थे 8 आ गया जी 1 प्लस 6 प्लस 12 ते प्लस 8। इनू ऐड कर दी जी 12 ते 8 20 20 ते 7 27 27/8 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ। डिवाइड करने तो बिना ही असीं इदां दस सकते हैं रिमाइंडर। और थर्ड पार्ट दे विच साडे कोल इकल्ला ही एक्स आ, वो बहुत सौखा हो गया क्योंकि जो आप इकल्ले एक्स नूं इक्वल टू 0 लवांगे तो वह साडे कोल की बन जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। आप इत्थे रिमाइंडर फाइंड करने लई सानूं ज़्यादा काम नहीं करना पएगा क्योंकि 0 की वैल्यू 0 वैल्यू भरनी साडा सवाल बहुत सौखा हो जाएगा जी। 0 का क्यूब 3 0 का स्केयर प्लस 3 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1। आंसर कितना है 1। ये देखो जी साडे कोले आपां हुणे रिमाइंडर फिल्म कीती आ जिहदे नाल असीं डिवाइड करन तो बिना ही रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। इत्थे एक साडे कोल गल होर हुंदी आ, दसो 7 21 का फैक्टर है कि नहीं है तो आप की करते हैं 21 नूं 7 दे नाल डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21 जे रिमाइंडर 0 है जी तो असीं कहने 7 21 का फैक्टर है। पर जेकर रिमाइंडर साडा 0 ना आवे, जिस तरह मैं इत्थे कर देना जी 21 नूं 5 नाल डिवाइड करदा तो 5 4 जा 20 रिमाइंडर कितना है जी 1। जेकर रिमाइंडर 0 तो बड़ा कोई होर चीज़ आ जाए तो फिर साडा ये जिहड़ा नंबर आ ये इहदा फैक्टर नहीं हुंदा। हुण इत्थे कहांगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 21 कि 5 21 का गुणखंड नहीं है, पर जिहड़ा 5 है वो 20 का गुणखंड हैगा। हुण असीं आ जाइए पॉलीनोमीअल दे विच। हुण जेकर पॉलीनोमीअल च रिमाइंडर फाइंड करते हैं, जे तो रिमाइंडर आ गया 0 तो इट मीनस डिवाइड करने वाला फैक्टर है। तो जे रिमाइंडर 0 ना आया तो फिर वो साडा जिहड़ा वा फैक्टर नहीं आ। इस बेस के उत्ते आपां एक सवाल करते हैं और वो सवाल है जी आप जी नोट करो। सिंपल जिहा सवाल करते हैं फिर अगे चलांगे। अड्डा सवाल है भी इज x minus 2 factor of x square minus 4x plus 4। सवाल यह कि दसो कि जिहड़ा साडे कोले x minus 2 आ वो साडे x square minus 4x का रिमाइंडर है कि नहीं है। ये साडा क्वेश्चन है।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x ਪਲੱਸ 4 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ x ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ x ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਜੀ, 2 ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ, x ਨੂੰ 2 ਭਰੀਏ ਜੀ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਮਾਈਨਸ 8 ਪਲੱਸ 4, ਆ 4 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 8, 8 ਚੋਂ 8 ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਿਊਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.4 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 x ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ x plus 1 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ yes or not, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰੀਏ। ਪਲੱਸ 1 ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1, ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ x ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1। ਕਿੱਥੇ ਭਰਨਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪਲੱਸ 1 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 1 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2, ਉਹ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 2 ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 2 ਜਾਣੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ x plus 1 is not the factor of ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕਸ।